آج عمران خان کے ساتھ بڑی مختصر ملاقات ہوئی ہے کیونکہ کیس جج صاحب جلدی وہاں سے اٹھ کے چلے گئے تھے۔ 24 تاریخ پھر سے عمران خان نے کہا ہے کہ 24 تاریخ کو ہر حال میں پاکستانیوں کو اپنی آزادی کے لیے نکلنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مجھے پچھلے 1.5 سال سے انہوں نے جیل میں رکھا ہوا ہے، ناجائز کیس بنائے، 2 دفعہ قاتلانہ حملہ کیا جس کو آپ کو پتہ ہے کہ 4 گولیاں بھی ان کو لگی تھیں۔ اس کے بعد اگر وہ عمران خان کہتے ہیں کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میں کوئی اقتدار کے لیے نہیں لڑا ہوں، ہمیں اقتدار نہیں چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے۔ اور آپ نے جو پچھلے کئی سالوں سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ظلم کتنا کیا جا رہا ہے، کوئی لوگ جو اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں ان کے اوپر کتنا ظلم کیا جا رہا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کو سمجھ آئے کہ ظلم کا نظام آج کے لیے نہیں ہے، صرف یہ آگے بھی ہماری اگلی نسلوں کے لیے بھی یہی نظام رہے گا اور اس سے بھی بدتر ہوتا جائے گا۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جب ان کو جیل میں ڈالا گیا اور ان کو کئی دفعہ ڈائریکٹلی کبھی کسی نے نہیں کہا، لیکن ہمیں بھی ساؤنڈ بائٹس آتی تھی، ہمارے تک بھی باتیں پہنچتی تھیں کہ عمران خان کے سارے کیسز ختم کر دیے جائیں گے اگر وہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں، یا وہ بات کرنا بند کر دیں یا سیاست چھوڑ دیں۔ یہ کس مقصد کے لیے کر رہے تھے؟ تاکہ وہ آپ لوگوں کے لیے آواز نہ اٹھا سکیں۔ آج وہ آپ لوگوں کے لیے قید میں بیٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے جتنی دیر مرضی آپ نے قید میں رکھنا ہے رکھ لیں، لیکن میں اس قسم کا یہ جو چھوٹی سی ایک مافیا ہے، ان کی جو نظام انہوں نے باہر بنایا ہوا ہے ظلم کا، یہ میں نہیں قبول کروں گا۔ عمران خان نے یہ بھی آج کہا ہے، پھر سے دہرایا ہے کہ میں نے صرف 2 دفعہ آپ قوم کو کال دی ہے۔ ایک میں نے 8 تاریخ کو کال دی تھی اور 8 فروری کو آپ نے بھرپور طریقے سے نکلے تھے۔ آپ کو پہچان ہو گئی تھی کہ آزادی تب ملے گی جب ہم اپنا ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے۔ اس دن آپ نے دنیا میں تاریخ رقم کر دی، کیونکہ دنیا میں کبھی ایسا الیکشن ہوا ہی نہیں ہے۔ آپ نے یہ ثابت کر دیا پوری دنیا کو کہ آپ ایک باشعور قوم ہیں، آپ نے قوم بن کر نکلے ہیں۔ اور اب لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ 9 فروری کو آپ کا ووٹ آپ سے چھین لیا گیا، آپ کا حق آپ سے چھین لیا گیا، آپ کی آزادی آپ سے چھین لی گئی۔ اب اگلا کیا قدم اٹھانا ہے؟ آپ کو خود اٹھانا ہے۔ عمران خان تو جیل میں بیٹھے ہیں، جب آپ نے ووٹ ڈالا تھا تب بھی عمران خان جیل میں تھے، لیکن اب اس جو آپ کی آزادی دوبارہ چھینی گئی ہے، اس کے لیے آپ کو 24 تاریخ کو نکلنا ہے۔ انہوں نے خاص طور پہ کہا ہے کہ دیکھیں میں قربانی دے رہا ہوں اور دینے کو تیار ہوں، لیکن کبھی آزادی خالی میری قربانی سے نہیں آئے گی۔ آپ کو آزادی تب ملے گی جب آپ اپنے لیے کھڑے ہوں گے، آپ اپنا حق مانگیں گے، اور جب تک آپ کو آزادی نہیں ملتی، جب تک آپ کے ووٹ کی قدر نہیں کی جاتی، تب تک آپ نے آرام سے نہیں بیٹھنا۔ 24 تاریخ ایک بڑا اہم دن ہوگا۔ عمران خان کہتے ہیں یہ میں دوسری کال آپ کو دے رہا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے، یہ فائنل کال ہے۔ آپ نے 24 کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، نہ عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے بالکل یہ 24 تاریخ کی ڈیٹ واپس نہیں لے رہا ہوں۔ اگر آپ کو یہ کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں یا آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، آپ ان کی کسی بات کے اوپر آپ نے نہیں چلنا، کیونکہ آپ کا یہ آئینی حق ہے۔ جہاں تک عامر فاروق کی بات آتی ہے، آپ کو سب کو پتہ ہے کہ 2 لوگ ہیں جن کے اوپر شروع سے عمران خان نے اپنا اعتماد کا اظہار نہیں کیا، اور انہوں نے پتہ ہے کہ یہ دونوں لوگ
किस के लिए काम कर रहे हैं, इस माफिया के लिए काम कर रहे हैं। और काजी फायजीसा का तो आपने देख लिया कि उन्होंने कैसे खुल के किया, और आमिर फारूक का भी आपको पता है। और आमिर फारूक 1 घंटे में, ये देखें कितनी जल्दी फैसले होते हैं कि वो 1 घंटे में उठ के कहते हैं नहीं 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 ये एहतजाज नहीं हो सकता। आमिर फारूक आइन के खिलाफ नहीं जा सकता। आमिर फारूक इससे नहीं बैठा क्योंकि वो एक छोटा सा खुदा है। आमिर फारूक का काम था आइन का तहफ़्फ़ुज़ देना। आमिर फारूक इस वक्त आइन गैर आइनी बात कर रहा है, वो अपने लोगों के खिलाफ जा रहा है। इसलिए 24 तारीख इंशाल्लाह सब ने भरपूर तरीके से इस्लामाबाद आके पुरअमन एहतजाज में शामिल होना है। यही इमरान खान का पैगाम था। इसके बाद इमरान खान का पैगाम हम तो नहीं लेकर आ सकते क्योंकि 30 मंगल तक इमरान खान की कोई कोर्ट डेट नहीं है। मेहरबानी। इमरान खान साहब को आज बानी पीटीआई को ये बताया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक हुक्म भी जारी किया गया है जलसे जुलूस और इस्लामाबाद में एहतजाज की काल के ऊपर। देखिए, आमिर फारूक ने किया है। आमिर फारूक वो शख्स है जिसके आगे वो केसेस इमरान खान के, अगर वो केसेस में थोड़ा सा भी दम होता ना, आमिर फारूक ढूंढ के निकाल रहा था किसी तरह इमरान खान को जेल में रखा जाए। और इमरान खान कहते हैं मैं जुडिशल कमीशन इसके खिलाफ जाना है। काजी फायजीसा को भी कहते थे और इसको भी कहते हैं। और कि कोई पाकिस्तान में नहीं है जिसको नहीं पता कि आमिर फारूक का क्या काम है और उसको क्या काम सौंपा जाता है। तो इसलिए उसके ऊपर मेरे ख्याल में लॉयर्स गए हैं इस वक्त, लेकिन इसके बाद हमारे लॉयर्स की मुलाकात है। तो लीगल जो बात है वही आपको आके बताएंगे, लेकिन इमरान खान के जो तासुरात है वो मैंने आपको बता दिया। गेट पे हमारी एंट्री डिनाई की गई और हमें बताया गया कि अंदर असिस्टेंट सुपरटेंडेंट साहब है, कोई अल्ताफ साहब, वो मौसूफ कह रहे हैं कि बुशरा इमरान खान साहिबा के वकील और उनकी फैमिली आज अलाउ नहीं है। हम कानून के मुताबिक 2 एप्लीकेशन लेकर आए थे, एक उनकी मेडिकल ग्राउंड पे एग्जम्पशन थी और दूसरा जो इस्लामाबाद की अदालतों और मुल्क की तमाम अदालतों में प्लीडर का एक कॉन्सेप्ट है। तो आज उसके तहत हम दूसरी दरख्वास्त लाए थे और आज हमने बुशरा बीबी साहिबा की हाजिरी के लिए प्लीडर मुकर्रर करने की सदा की थी। और जो मेरे साथ सलमान करल थे, इनकी भी एंट्री डिनाई हुई और हमें बताया गया कि आज आप चाहे जो मर्जी कर ले, आपकी अंदर एंट्री नहीं होगी। और तकरीबन 20 मिनट बाद हमें पता चला कि जज साहब ने कहा है कि बुशरा बीबी ना खुद फॉलो अप कर रही है, ना उनकी तरफ से कोई फॉलो अप कर रहा है। तो हम उनके नॉन बेलेबल वारंट जारी करते हैं ताकि उनको गिरफ्तार करके अदालत पेश किया जाए। मैं आज इतला के लिए भी ये बताती हूँ कि इस टाइम बुशरा इमरान खान साहिबा ओमनी बस बेल पे हैं 3 दिसंबर तक, और इस किस्म के तमाम वारंट्स ओमनी बस बेल कवर करता है। हम कानून और आइन की पासदारी करने वाले लोग हैं। हमें पता है कि हम हक पे डटे हुए लोग हैं और हमें कीमत चुकानी पड़ रही है। इंशाल्लाह कीमत चुकाएंगे, लेकिन हक के रास्ते पे डटे रहेंगे और अपने तमाम केसेस का भी फॉलो अप करेंगे, लेकिन पीछे नहीं हट। आतिश न्यूज पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।